राम राम जी। गुरु नानक जी का जनेऊ धारण करना। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। उन्होंने कहा कि अज का दिन यह शुभ कर्म करने वास्ते बहुत ही सही है। तुसी जो जो समान मैं कहता हाँ वो ले आओ। तो जो पंडित हरदयाल जी ने किया सी वो सारा समान जनेऊ धारण करने वास्ते मਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ले आए। फिर माता तृप्ता देवी जी ने पूरे घर विच गाय का गोबर लेप दिता। पहलों के घर जिवें कच्चे होंदे सी ते गाय के गोबर ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਘਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ की जा रही है, इसलिए यह सब सगे संबंधी इकट्ठे हुए हैं ते तुहानू सुंदर वस्त्र धारण के करके इत्थे बिठाया गया है। ये सुन के गुरु नानक जी ने कहा, कौन अधिकता या के पाए, किस पदवी देत पुचाए, पहिरे बिना नुणता जाऊ, दिजबर मुँह समझाओ सोऊ। अर्थात पंडित जी, इसके पाउण नाल की वाधा हो जाता है, किस पदवी ते यह पुरुष पहुँचा ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ प्रश्न तुसी बहुत वधिया किया है। जो जनेऊ धारण करना है वो ब्राह्मण ते खतरी दोवें ही जात के लोग करते हैं। जनेऊ धारण के बगैर अपने धर्म को संपूर्ण कोई नहीं मनता, अपने आप को धार्मिक कोई नहीं मनता। जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति ही चौंके च जा सकता है। चौंके च प्रवेश उसका तां ही होएगा जो जनेऊ धारण किया जाएगा। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को पवित्र समझा जाता है, अपनी मर्यादा का पक्का समझा जाता है तो आ जद्दी पुश्ती रीति बहुत सालों तो तुहाडे परिवार विच खतरी धर्म विच निभ रही है तो तुहानू इस रीति का पालन करना चाहिए है। ये सब सुन के गुरु नानक जी ने कहा, पुरोहित जी, खतरी ब्राह्मण का धर्म इस सूद का धागा गल पान नाल किस तरह निभ सकता है। जे इस सूद का धागा जिसनूं जनेऊ तुसीं कहंदे हो मैं गल विच पा ਲਾਂ पर फिर भी ठगी, ठोरी, झूठ, बेईमानी, निंदा, चुगली आ सब व्यवहार करा तो की जनेऊ मैनू नरकां दी अग तो बचा लेगा। जिहड़ा व्यक्ति जनेऊ धारण करके भी माड़े कर्म करता है, किसी का बुरा करता है, लोगों नाल द्रोह, द्वेष, ईर्षा करता है, वो जम्मा की मार तो नहीं बच सकता। दरगाह विच जदों उसकी पेशी होएगी तो उत्थे उहदा जनेऊ नहीं देखा जाएगा, उत्थे देखा जाएगा उसके कर्म की ने, वो कर्म की करता है। इस करके आ जनेऊ मैं धारण नहीं कर सकता। गुरु जी ने वचन उच्चारण किए कि मैं यह जनेऊ धारण नहीं करने। गुरु जी के वचन सुन के ब्राह्मण ਜਿਹੜੇ बैठे सी सारे चुप हो गए, कोई कुछ ना बोलिया। फिर पंडित हरदयाल जी ने पूछा, तुसी ही दसो कि तुसी किहड़ा जनेऊ है जिहड़ा तुसी पाना चाहते हो, जिहड़ा पान नाल नरक नहीं भोगना पैंदा। क्योंकि हरदयाल जी जानते सन कि गुरु नानक जी रब्बी रूप ने। गुरु नानक जी ने वचन उच्चारण किए। श्लोक महला पहला, दया कबा संतोख सुत जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जी का हई त पाडे कथ, ना है टुटे ना मल लगे, ना यह चले ना जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए।
अर्थात दया दी कपाह, संतोख दा सूत, जत दियां गंढां ते सत दा वट जिसनों चढ़िया। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਓ। ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲੇ ਕਿ हे ਬਾਲਕ, ਇਹ ਜੋ ਯੱਗੋਪਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਨਾਇਆ ਬਹ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੁੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ, ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤਗਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੌਂਕੇ ਪੂਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਜਦ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਦਲੇ ਚੰਮ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏ ਉੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹੀ ਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਗ ਕਪਾ ਕਤੀਏ ਬਾਮਨ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਡ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਗ। ਅਰਥਾਤ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੂਦਾ ਧਾਗਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਜਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨੇਊ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਜੇਕਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਧੰਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ।